गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अलावा किसी नूं बेटा कहा तो भाई जट्टा नूं कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा। कला ही नहीं, उस समय जे कमांड सांभी तो अपनी कलगी दे के वो कौन सी, वो भी दलित समाज का सी। ये हालात के बाद बिट्टू साहब जिन्हां दे दादा जी बारे तो पता है कि पंजाब दे विच सिख कौम का कितना कान किया इन्होंने। अब श्री कांशी राम जिहड़े जम्मे रोपड़ दे विच गुरबाणी तो प्रभावित होके गुरबाणी नूं ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए उन्होंने एक इस बड़ी मुहिम इस देश दे विच कि जिहड़ा वितकरा हुंदा है गरीब वर्ग नाल उहदे लई लड़ाई लड़ी, उन्होंने हकों की गल की, उन्होंने इंसाफ दिवाउण की गल की, उन्होंने सियासत दे विच राज भाग दे विच हिस्सा पाउण की गल की। उस पार्टी नूं तुसीं कहो पार्टी नूं जे टिकट देती तो पवित्र स्थानां की साडी बेअदबी हो गई, ये जरिया नहीं जा सकता। जिहड़ा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट है सैक्शन 3 वो साफ इहदी उलंघना दे विच सज़ा दा मापदंड तय है 295 ए, जिहदे विच जे तुसीं समूहिक तौर ते किसी वर्ग नूं उहदियां रिलीजीअस भावनावां नूं ढा लैंदे हो उहदे ते 295 है वो लगना चाहिए। हर सिख कौम दा बंदा इस तकलीफ च है कि एड्डी वड्डी गुनाह बज्जर गुनाह क्यों किया। पालिया होया लखा है इन्हां दा ड्राइवर हुंदा सी जिन्हों MLA बनाया इन्होंने पहल तो, कल उन्हें मलौद दे विच नंगा नाच किया, कल उन्हें मलौद दे विच जिहड़े दलित भाईचारे नाल लोग अपनी मीटिंग करके सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे सी, उत्थे 200 बंदे ले जाके बदमाशी की, उन्होंने कुटिया डांगा फेरियां। ये किहड़े युग च है? तू भी लखा भी ये ED के घेरे च है। ED का केस इन्होंने ट्रांसफर कराया दिल्ली। ये शरेआम शराब बेची इन्होंने पेंडेमिक के विच, जिहड़ी फैक्ट्री उत्थे फड़ी गई वो यही है, मैनूं कोई गुरेज नहीं है कहण च। कमिश्नर पुलिस के हथ की कलम है जिहड़ी उहदी लगाम आशू कोल है, भारत भूषण आशू कोल। जिहड़ा भारत भूषण आशू है वो बैस का आका है, वो इनू प्रोटैक्शन दिंदा है। जिहड़ा गठजोड़ 96 विच होया सीगा, हुंजा फिर जित जिहड़ी बहुजन समाज पार्टी ते अकाली दल ने कीती सीगी, ਉਹਦੇ कारण एक घबराहट च आ गए, इन्हां दा दिमाग जिहड़ा खराब हो गया। ये जिहड़ा बेअंत सिंह दा परिवार आ ਉਹਦਾ पोता आ, SC एक्ट जिहड़ा ਉਹ ਤਾਂ आम ही ला देना चाहिए सरकार नूं। ਜਿਹੜਾ MP बोल के ये गल कहंदा तो उत्थे इनकुआरी की कोई लोड़ नहीं पैंदी। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ MP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। गुरु साहिबान की सानू बहुत बड़ी देन है, जिन्हों ने जात पात के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम विढ़ी। गुरबाणी इस गल की प्रतीक है कि सिख धर्म दे विच कदे जात पात ते विचारा नहीं होंदियां। जे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अलावा किसी नूं बेटा कहा तो भाई जट्टा नूं कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा। कला ही नहीं, उस समय जे कमांड सांभी तो अपनी कलगी दे के वो कौन सी, वो भी दलित समाज का सी। ये हालात के बाद बिट्टू साहब जिन्हां दे दादा जी बारे तो पता है कि पंजाब दे विच सिख कौम का कितना कान किया इन्होंने, ये बेअदबी के इशू नूं लैके सियासत करते हैं। ये भी खैर बहुत बड़ा मैं समझदा, सब तो बड़ी बेअदबी ये है कि इस दी सियासत करना। पर जिहड़ी आ गल कही है तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिहड़े नानक लेवा लोग हैं, जिहड़े गुरबाणी च यकीन करने वाले लोग हैं, वो किस तरह बर्दाश्त कर देन कि उस धरती चमकौर साहब दी, आनंदपुर साहब दी, जिथे इतिहास रचिया गया, जिथे दलित भाईचारे के लोगों ने गुरु साहब का नाल चलते हुए उन्हों का बाल बांका नहीं होने दिता, आप लोहा लैके मुगलों के नाल जाना देती, अपने सीस कटा दिते। जे 9वें गुरु साहब की शहीदी प्राप्त हुई तो उन्हों का सीस लियान वाला कौन सी
ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀਆਂ, ਦੋ ਮਹਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀਆਂ ਭੇਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਟ੍ਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 3, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹੈ। 295 ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ 295 ਏ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਨਾਹ, ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਕੇ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਮਲੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਮਲੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 200 ਬੰਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦ ਦਲਿਤ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾਅ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿ ਵਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਲਿਤ ਲੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਸਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਵੀ, ਇਹ ਲੱਖਾ ਵੀ, ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਇਆ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ 'ਚ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਂਠ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜਦ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਊਗਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਇਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ, ਐਜ਼ ਏ ਲਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? शासन ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਲਗਾਮ ਆਸ਼ੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ
ਆਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਸ ਦਾ ਆਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਛੁੱਟੀਆਂ 15 ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ 5 ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੈਸ਼ ਆਰਡਰ ਕਰ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂ। ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਪੂਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਟਿਆਲ, ਜੱਗਾ, SHO 6 ਨੰਬਰ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 3 ਤਰੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਐਲਨ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ। ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕੀ 35% ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਹਰਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ 96 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹ MP ਬਣਿਆ, 2-3 ਬਾਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ MP ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 74 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ MP ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ MP ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਆਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ MP ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ MP MLA ਜਾਂ ਆਮ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਪੜਾਚ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 74 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ B.Ed ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਦਵਾਈ, ਉੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SC ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕੋ।